at universities and colleges. I like to do that. I sometimes say, if I didn't have this career, I might have liked to be a professor or a teacher of some sort. The mark of a good society, of a long and deep culture, நம் தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாடு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வளர்ந்து பரவி எல்லா இடத்துலையும் நீடித்து இன்னும் வருது என்றால் அதோடைய அடையாளம் மனித நேயம். We have to have a compassionate society, a society where everybody has a voice, everybody has access. அதனால்தான் முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு முறையும் he keeps pushing us through his own actions and his own speed to extend the envelope, to be path breakers in yet another way. Of course, this is a cause close to my heart. So இந்த மாதிரி ஒரு சட்டையோ இல்லை ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில் ஏதோ ஒரு பானையில் தண்ணி இல்லாதவர்கள் தண்ணி குடிப்பதற்கு வைப்பது எல்லா வகையிலும் நம் சமுதாயத்தையும் நம் செயலையும் சிறப்பிக்கும் என்று கருதுகிறேன். I speak a lot at universities and colleges. I like to do that. I sometimes say, if I didn't have this career, I might have liked to be a professor or a teacher of some sort. And one thing I talk about a lot is values, and talk about not in a judgmental way, but in your own way, finding your own space and finding comfort with yourself and being very clear about what you will and will not do. But I talk about success being defined differently for different people. And the one universal mark that I would expect of every successful person is that as you become more successful, more powerful, more impactful, you must become more compassionate and more humane. Because at the end of the day, all of us are playing a game where we control very few of the variables. We are rolling the dice, even if we think we deserve everything we get. In fact, we have been the beneficiaries of good fortune. For those who believe the grace of God, for others the equilibrium of nature. Just as that is important for individuals, the mark of a good society, of a long and deep culture, நம் தமிழ் கலாச்சாரம் பண்பாடு பல ஆயிரம் ஆண்டுகளாக வளர்ந்து பரவி எல்லா இடத்துலையும் நீடித்து இன்னும் வருது என்றால் அதோடைய அடையாளம் மனித நேயம். We have to have a compassionate society, a society where everybody has a voice, everybody has access. அதுதான் திராவிட இயக்கத்துடைய அடிப்படை கொள்கைகள். சுயமரியாதை, சமூக நீதி, எல்லோருக்கும் வாய்ப்பு, precisely through education and opportunity and reservation and so forth. But after 100 years of such principles, we are in a very good state today. Tamil Nadu, if you take a comprehensive measure of GDP, health index, social kind of development, any comprehensive way of looking at the quality of life, Tamil Nadu is by far the biggest, best large state in India. As such, we have the responsibility to lead the way. அதனால்தான் முதலமைச்சர் ஒவ்வொரு முறையும் he keeps pushing us through his own actions and his own speed to extend the envelope, to be path breakers in yet another way. அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த நிதிநிலை அறிக்கையில் சில முக்கிய அறிவிப்புகள் around animal welfare we have announced. In particular, we are realizing that the government cannot do all of this work by itself. We have announced, I think for the first time in India, 20 crores to be given to NGOs that take care of abandoned and stray pets and so forth. And in every department we are bringing some more of these, and we are going to expand. In the city of Chennai, for example, we are going to build a pet crematorium. We are going to provide facilities for shelters, more neutering facilities, in every way. We want to, because that is the hallmark of an advanced society. If we are relatively well off and we are relatively well educated and we are relatively socially developed, then
that should be felt in the level of humanity and compassion that we fund through the government. That's, it's policy. It's not just that it's goodwill. And in fact, I'm my dad, though I personally do some things for my own preference. People generally feel like politicians have a lot of shortcomings, probably. But in one way, I can tell you that we set the bar. If you come to the Secretariat, Fort St. George, throughout the grounds, in fact, inside the building, in fact, sometimes close to the assembly, there are many, many, many calmly peaceful sleeping dogs walking around, getting fed by policemen, getting fed by assembly staff and so forth. So it's one place where street animals and people happily coexist, and I was very proud and happy to see that. Of course, that's the broad context. I think initiative like this is commendable because people who have access to a platform, who have access to a media spotlight, don't always use it for the best reasons. In this day and age of social media and instantaneous celebrity, you can be infamous or famous for many things and then leverage that into many other benefits or schemes. So I'm very happy to support somebody, an organization, a founder who uses their public platform for the greater good, and in particular the greater good of the voiceless, as the Health Secretary has pointed out. And as somebody who has 4 or 5 indie animals in my houses, of course this is a cause close to my heart. So in any way that I can and we are happy to provide an additional impetus to what is otherwise a great effort. So இந்த ஒரு திட்டம் அனைவரும் மிக என்ன சொல்கிறது, எந்த ஒரு பெரிய செலவில்லாமல், எந்த ஒரு பெரிய கடினமான முயற்சி இல்லாமல், மிகவும் இயல்பாக அவங்க இருக்கும் இடத்தில் இந்த மாதிரி ஒரு சட்டியோ இல்லை ஏதோ ஒரு பாத்திரத்தில், ஏதோ ஒரு பானையில் தண்ணி இல்லாதவர்கள் தண்ணி குடிப்பதற்கு வைப்பது எல்லா வகையிலும் நம் சமுதாயத்தையும் நம் செயலையும் சிறப்பிக்கும் என்று கருதுகிறேன். In our culture, in the ancient Tamil culture, we give a lot of value to feeding those who are hungry. In fact, the greatest value one can add is removing hunger from a human being. For that matter, we should extend that to animals as well. So அந்த அடிப்படையிலும் நம் பண்பாடு, நம் கலாச்சாரத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கும் to be good hosts, to be people who help those in need, precisely first of water and then food, is I think well connected to this initiative. So I wish it all success. I commend the founders, and I look forward to continuously working with you in ways we can add value. Thank you again for inviting me. நன்றி, வணக்கம். தமிழ்நாட்டில் நம்ம மனிதர்களுக்கு எல்லாரும் பாதுகாப்பு கொடுக்குறோம். மனிதர் பற்றி ஹீட் வேவில் என்ன பண்ணணுங்கிறதுக்கு NDMAவோட கைட்லைன்ஸ் இருக்குது, பேரிடர் மேலாண்மை துறையோட கைட்லைன்ஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட நம்மளோட திங்கிங்கில் எப்படி நம்ம தெருவில் இருக்கக்கூடிய தெருநாயாக இருக்கட்டும், இல்லை மற்ற விலங்காக இருக்கட்டும், நீங்கள் மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ பறவைகள் இருக்குது. இப்போ இவ்வளோ வெயிலில் நமக்கு அன்றைய தினம் நான் அந்த பீச் ரோட்டில் இருக்கும்போது என்னாலேயே ஒரு 30 மினிட்ஸுக்கு மேலே நிற்க முடியல. நம்ம ஏர் கண்டிஷன் ரூம்ஸ் வச்சுருக்கோம், சில மால்குள்ளே போய் ஒதுங்கிறதுக்கான வழி இருக்குது. ஆனால் இந்த கால்நடைகளுக்கு நம்ம எந்த கால்நடை டொமஸ்டிகேட்டடோ அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்காங்க, அவங்க இருக்காங்க இல்லையா. பல கால்நடைகளுக்கு அந்த வசதி இல்லை. நான் எப்போவுமே விவசாயிகளை ரொம்ப பாராட்ட கடமைப்பட்டுள்ளேனுங்க. நாகப்பட்டினத்தில் நான் பார்த்தேன், வெள்ளம் வந்தால் புயல் வந்தால் அவங்க தன் வீட்டு பொருளை பாதுகாக்கிறாங்களோ இல்லையோ, கால்நடைகளை முதல்ல சேவ் பண்ணி வெளியில் கொண்டு வராங்க. அந்த அளவுக்கு நம்ம விவசாயிகளுக்கு மனத்தன்மை இருக்குது.
அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த தண்ணி வெயில் வர வர நமக்கு டீஹைட்ரேஷன் ஆகும்போது அது எல்லாருக்கும் தெரியும். கால்நடைகளுக்கும் மனிதர்களும் எந்த ஒரு நோயிலையும் வித்தியாசம் இல்லை. நான் இன்றைக்கி கார்த்தால கூட சொன்னேங்க, 70 விழுக்காடுக்கு மேலே இருக்கிற தொற்று நோய்கள் மனிதருக்கும் கால்நடைக்கும் நுண்கிருமிக்கு தெரியாது. மனிதராக கால்நடை அப்படியே சேஞ்ச் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கால்நடைகளுக்கு தண்ணி தேவைப்படுறது, அந்த திங்கிங்கை உருவாக்குறதுக்கு மதிப்புக்குரிய சாயா மேடம் வந்திருக்காங்க. பட் அதோட ஈக்குவலி இம்பார்ட்டண்ட் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நிதி மற்றும் HR மினிஸ்டர் அவர் இது மாநில அங்கீகாரத்தோடு அவர் இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்காரு. அதே மாதிரி நம்மளோட ராயல் கேனைன் அவங்க இருக்காங்க, நீனா ரெட்டி மேடம், ஆல்வேஸ் ஷி ஹெல்ப்ஸ். ஏன் இது இம்பார்ட்டண்ட்? இன்றைக்கி நம்ம மெகா கேம்ப் எல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கோம், அதுக்கும் நம்ம 7:30 மேலே. ஆனாலும் நம்ம எல்லோரும் மதிப்புக்குரிய அமைச்சர் மதுரையில் ஃபுல்லாக பல மீட்டிங்ஸை நடத்தின பிறகும் இன்றைக்கி அதை டைம் எடுத்து இங்கே வந்திருக்காங்கன்னா டு மேக் எ ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம எல்லாராலையும் முடியும். இப்போ மேடம் கொடுக்குற 1000 இந்த பவுல் இலவசமாக கொடுக்கறதுங்கிறது ஒரு எஃபர்ட். பட் அதோட மல்டிப்ளையர் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன் ஒவ்வொருத்தர் தன்னோட மொட்டை மாடியில் நம்ம வைக்கலாம். எப்போவுமே நம்ம சாப்பாடு சாப்பிடும்போது இன்னும் சில பேர்கிட்ட நான் பார்த்துருக்கேங்க, ஒரு உருண்டையை மொட்டை மாடியில் போடுறோம். அப்படி ஒரு திங்கிங் இருக்கிறவங்க இந்த கால்நடைகளுக்கு குடி தண்ணி தேவை, அது குறிப்பாக நம்ம தெருவில் இருக்கக்கூடிய கால்நடைகள் விலங்குகளுக்கு இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு திங்கிங்கில், இல்லாட்டா கட்டரில் போய் அது தண்ணி சாப்பிடக்கூடிய நிலைமை. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையிலேருந்து பாதுகாப்பர் தான் மேடம் சாயாவோட ஏஜென்சி, பர்டிகுலர்லி இவங்க சேவ் சக்தி ஃபவுண்டேஷன் இவ்வளோ அருமையான ஸ்டெப் எடுத்துருக்காங்க. அதனால தான் நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே வந்திருக்கோம். இவங்களோட ஸ்டெப் ஒரு வித்து. ஆனால் நம்ம இதை மரமாக்கிறதுக்கு ஒவ்வொருத்தரோட மனம் இருக்கணும். நீங்கள் எல்லாரும் உங்கள் வீட்டில் உங்களோட பால்கனிலையோ உங்கள் வீட்டு வாசல்லையோ பண்ணால் அது இப்போ இங்கே ஒரு மோங்கரல் இங்கே இருக்குது, அது இப்படியே சுற்றின்னு இருக்கு. நான் என் வீட்டில் பார்க்குறேங்க, டக்குன்னு எவ்ரிடே டைமு நாங்கள் டக்குன்னு நைட்டு 12 மணி 11 மணிக்கு ஒரு தெரு நாய் படுத்துட்ருக்கோம், ஒன்றுமே பண்ணாது. ஆனால் அந்த மாதிரி உள்ள நாய் போன்ற ஜந்துக்களுக்கு விலங்குகளுக்கு நம்ம திங்கிங்கில் இந்த கிவிங் எ பவுல், கீப்பிங் வாட்டர் வில் கோ அ வெரி லாங் வே. தமிழ்நாடு மக்களை நான் ரொம்ப பாராட்ட கடமைப்பட்டுள்ளேன். ஏன்னா 2020 லாக்டவுன் வரும்போது நான் கண்கூட பார்த்துருக்கேங்க, காவல்துறை பர்மிஷனோட அவங்க இந்த கால்நடைகளுக்கு உணவு கொடுத்தாங்க. எனக்கும் இன்னும் நல்லா ஞாபகம் இருக்குங்க, ஒரு பர்டிகுலர்லி ஒரு நாய் எழிலகத்தில் டியூமரோடு இருந்தது. அதை பிடித்து கொண்டு அதுக்கான ஏற்பாடு செஞ்சாங்க. நம்மளோட அமைச்சர் இப்போ கூட ஒரு வைரலான ஒரு செய்தி போச்சு, எப்படி அவர் ஒரு ஹவு ஹி ஹெல்ப்டு ரெஸ்கியூ ஆஃப் அன் ஆனிமல். ஸோ நம்ம எல்லாருமே இது ஒரு ஆனிமல் லவருக்கான ஒரு உரிமை மட்டும் கிடையாது. ஆனிமல் லவர்ஸ், ஆனிமல் ஆர்கனைசேஷன், தன்னார்வலர்களோட வருத்தமே என்னென்னா, அது எங்கள் பொறுப்பு, நாங்கள் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பீப்புள் அப்படின்னு நம்ம சித்தரிக்கக்கூடாது. நம்மளும் கால்நடைகளுக்கு, குறிப்பாக விலங்குகளுக்கு, குறிப்பாக பாதுகாப்பு இல்லாமல் தெருவில் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளுக்கு, பறவைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம அரவணைப்பாக இந்த திட்டத்தை முழு வீச்சில் இவர்கள் கொடுக்குற பவுல் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளால் முடிஞ்ச பவுலை கொடுத்து தமிழ்நாடு பூரா இந்த வெயில் காலத்தில் பண்ணோம். கடைசியாக வெயில் காலம் வரும்பொழுது அது நமக்கும் பொருந்தும். எல்லாமே கால்நடை ஆராய்ச்சியில் வந்தது தான் மனிதருக்கு வருது. அதனால் நம்மளும் நம்ம குழந்தைகளை பல நிகழ்வுகள் நான் பார்க்குறேங்க, டக்குன்னு ஏசி நம்ம காரை லாக் பண்ணிவிட்டோம், கால்நடையும் குழந்தையும் லாக் பண்ணிட்டு போய்ட்றோம் வெயில் காலம். தயவு செய்துங்க அந்த மாதிரியெல்லாம் செய்யக்கூடாது. முடிந்த அளவுக்கு நேரில் நம்ம போய் நிற்கணும், முடிந்த அளவுக்கு ஹைட்ரேட் பண்ணோங்கிறது விலங்குகளுக்கு மட்டும் இல்லை நமக்கும் கூடுதலாக பொருந்தும். இந்த நாட்களில் அடுத்த 1.5 மாதம் நமக்கு இந்த மாதிரி இருக்கும், திடீர் மழைகள் கூட வரும். அப்போவும் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும். பேரிடர்லேருந்து நம்மளை மீட்கிறதுக்கு நம்மளும் சமுதாயம் உள்ள இறங்கினாதான். கம்யூனிட்டி பேஸ்ட் டிசாஸ்டர் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கம்யூனிட்டிஸ் ஓன்ட், கம்யூனிட்டி இன்வால்வ். சமுதாயம் இன்வால்வ் பண்ணோம், சமுதாயம் அதை தத்தெடுக்கணும், சமுதாயமே இன்வால்வ் பண்ணால் தான் நம்மளால் முழுமையாக வெற்றி பெற முடியும்னு சொல்லி, எப்படி கோவிட் வெற்றிக்கு நீங்கள் தடுப்பூசியை போட்டுக்கொண்டு முதலமைச்சரோட மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணி கடந்த வாரம் மீட்டிங் பண்ணி எனக்கு ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குங்க. 4000 கடந்த வாரம் ஒரு நாளைக்கு, இன்றைக்கி 10 லட்சத்தை தாண்டி போகிறோம். ஆனரபிள் மினிஸ்டர், ஆனரபிள் சிஎம் டைரக்ஷன் கொடுத்தாங்க, மறுபடியும் மிஷன் மாதிரி கொண்டு போங்க. அந்த மாதிரி இன்றைக்கி மேடம் சாயா அவர்களோட எஃபர்ட்ஸுக்கு முழு ஒத்துழைப்பும் ஆதரவும் தெரிவித்து நம்ம இந்த வெயில் காலத்தில் இந்த விலங்குகளை பராமரிக்கணும்னு சொல்லி மீண்டும் நம்ம மதிப்பும் மிகுந்த மரியாதைக்குரிய மாண்பு அமைச்சர் அவர்கள் இந்த மாதிரி முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்,
லெஸ் எம்பவர்டு. அனிமல்ஸ் ஆர் லெஸ் எம்பவர்டு தென் அஸ். நம்மளோட மோர் எம்பவர்டுக்கு மரியாதை செலுத்துறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் நம்மளோட லெஸ் எம்பவர்டுக்கு கேர் அண்ட் கம்பேஷன் கொடுக்கறது தான் ஒரு மனிதரோட இது. இன்றைய தினம் வேர்ல்டு வெட்டர்னரி டே. அந்த வேர்ல்டு வெட்டர்னரி டே அன்னைக்கு இந்த மகத்தான திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தமைக்கு சாயா அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி, அமைச்சர் அவர்களுக்கு நன்றி கூறி, இங்கே வந்திருக்கும் மேடம் நம்ம சவேரா ஹோட்டல் ஓனர் அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி, அதே மாதிரி ராயல் கனைன் மும்பையிலேருந்து வந்திருக்காங்க அவர்களுக்கும் நன்றி கூறி, பத்திரிகை மற்றும் தொலைக்காட்சி மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்கள் இந்த விழிப்புணர்வு பட்டி தொட்டி அளவுக்கு உங்கள் மூலமாக போயிடுறது, உங்களுக்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.